सत श्री अकाल। मैं हाँ जसवीर ते टीवी पंजाब दे खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। सब तो पहला एक नज़र पाउने आ अज दीआं खास खबरां ते। किसानां दे धरने ते पहुंचे दिल्ली दे मुख मंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारत बंद दे सद्दे नूं दित्ती अपनी पार्टी वालों हमायत। क्या किसान साडे मेहमान, उन्हां दी हर सहूलत दा रखांगे ख्याल। खेती कानूनों खिलाफ पंजाब तो उठी चंगियाड़ी बनी भांबड़। देश ही नहीं विदेशों तो भी मिल रहा है किसानों को समर्थन। आस्ट्रेलिया के कई शहरों में मोदी सरकार के फैसले खिलाफ किए गए रोस प्रदर्शन। दिल्ली मोर्चे च शामिल होने पहुंचे गुरदास मान नूं करना पिया किसानों के गुस्से का सामना। गुरदास मान स्टेज वाल बोलण लई वधे तां लोकां ने की नारेबाजी, नहीं करन दिता धरने नूं संबोधन। मोदी सरकार खिलाफ वधिया किसानों का रोह। पंजाब तो किसानों के काफले दिल्ली वाल हो रहे हैं रवाना। कल दे बंद लई लोकां नूं भी कीता जा रहा है लामबद्ध। ਅਤੇ पंजाब के प्रसिद्ध कवि ते लेखक सुरजीत पात्र ने भी किया पद्म श्री पुरस्कार वापस करने का ऐलान। केंद्र वालों किसानों नाल कीते जा रहे वतीरे तो दुखी ने पात्र ने कहा सरकार ने किसानों को संतुष्ट करने लई कुछ नहीं किया। ते हुण खबरां दा विस्तार। किसानों के अंदोलन नूं हुण तक बाहरों ही हमायत दे रहे सियासतदान हुण अंदोलन का हिस्सा बनते हुए नज़र आ रहे हैं। किसानों के भारत बंद के सद्दे नूं भारत दीआं 8 विरोधी पार्टियां ने अपनी हमायत दी है। दिल्ली के मुख मंत्री अरविंद केजरीवाल अपने साथी विधायकों नाल अज ਸਿੰਘੂ सरहद ते किसानों नूं मिलण लई पहुंचे ते उन्हां नूं हर तरह की सुविधा देण दी गल कही। इस दे नाल ही उन्होंने सारे इंतजामां दा जायजा लैंदे हुए खुलासा किया कि जेकर 26 नवंबर नूं उन्हां दी सरकार ने केंद्र सरकार के निर्देश नूं ना ठुकराया हुंदा तां किसानां खिलाफ मोदी सरकार ने वड्डा प्लान तैयार किया होया सी। केंद्र सरकार दिल्ली के स्टेडियमां नूं जेल च बदलना चाहती सी, जिस दी इजाजत उन्होंने नहीं दी। केजरीवाल मुताबिक इस नाल संघर्ष की रूपरेखा च काफ़ी बदलाव आया है। हम सब का, पूरे देशवासियों का फर्ज है कि किसानों के साथ खड़े और उनकी सेवा करें। तो मैं आज सारी सुविधाओं का जायजा लेने आया। यहाँ पे टॉयलेट्स हैं, ये मैं देखा साफ सफाई ठीक है, उधर पानी की व्यवस्था है, बता रहे अंदर तक पानी जा नहीं पा रहा। तो आज ये मोटर वगैरह और पाइपलाइन लगा के अंदर पानी ले जाएंगे। कल जो किसानों ने 8 तारीख को भारत बंद का आह्वान किया है, आम आदमी पार्टी पूरी तरह से उसका समर्थन करती है और सारे कार्यकर्ता हमारे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे पूरे देश भर में। और मैं उम्मीद करता हूं कि पूरे शांतिपूर्ण तरीके से पूरे देश के अंदर सब लोग इसमें शामिल हों। बहुत प्रेशर उस टाइम आया था, कई लोगों के फ़ोन आए थे कि इसको कर दीजिए, क्योंकि इनकी पूरी प्लानिंग ये थी केंद्र सरकार की उस टाइम कि इनको अंदर आके और उनको स्टेडियम में सबको डाल दिया जाएगा और इस तरह से आंदोलन खत्म हो जाएगा। लेकिन हम लोगों ने भी अपनी आत्मा की आवाज़ सुनी। कई बार ऐसा होता है कि आपको इसकी चिंता नहीं करनी होती कि इसके परिणाम क्या निकलेंगे। किसान अंदोलन नूं लैके दुनिया भर च वसदे किसान हितैषी खेती बिलों का करड़ा विरोध कर रहे हैं। पंजाब तो उठी एक चिंगारी हुण दुनिया भर में भांबड़ बन चुकी है। विदेश च भारत सरकार के इस फैसले की आलोचना की जा रही है। यूनाइटेड नेशन तक ने किसान अंदोलन नूं अपना समर्थन दिता है। इस विचाले आस्ट्रेलिया तो एक वड्डे रोस प्रदर्शन दीआं तस्वीरां सामने आईयां ने। आस्ट्रेलिया के मैलबर्न च लोगों ने एक वड्डी कार रैली कढ़ के खेती कानूनों का विरोध किया और किसानों की हमायत की। मोदी सरकार वालों बनाए गए खेती कानूनों का देश के किसान डटवा विरोध कर रहे हैं। हुण पंजाब तो शुरू हुई यह लहर भारत दीआं हद्दां टप के विदेशों तक पहुंच चुकी है। दुनिया भर विच भारत सरकार के इस फैसले का विरोध हो रहा है। इस दे चलदियां आस्ट्रेलिया के वख-वख शहरों में भी शांतमई धरने प्रदर्शनों का दौर लगातार जारी है। लोगों के रोह का इस गल तो ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हर रोज़ वख-वख शहरों में प्रदर्शन निरंतर जारी ने। हुण मैलबोर्न के उत्तर विच पैंदे गुरुद्वारा साहिब केरकी बर्न तो एक कार रैली कढ़ी गई, जो कि दल बाबा बिधि चंद जी खालसा छाउणी प्लंपटन विखे समाप्त हुई। इस रैली विच वड्डी गिनती विच नौजवानों ने शमूलीयत की ते कारां उत्ते झंडे अते बैनर ला के रोस प्रदर्शन किया। खालसा छाउणी प्लंपटन विखे पहुंच के वख-वख बुलारियां ने संबोधन करदिआं कहा कि प्रवासी पंजाबी भावें अज इस औखी घड़ी विच पंजाब दे किसानां कोल पहुंच नहीं सकदे, पर वो हर समय किसान दी पिठ ते खड़े ने ते उन्हां नूं हर संभव सहायता देण लई तैयार ने। खालसा श्री वाहिगुरू जी की फतेह। अज असीं जो करेगी वन गुरुद्वारा साहब तो रैली कर रहे हैं जी किसान मजदूर एकता दे लई
ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਦਿਵਾ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੀ ਰੈਲੀ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਗਲਤ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਲਬੌਰਨ ਦੇ ਹੀ ਹੋਰਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਸਕੁਏਅਰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਟਾਰਨੇਟ, ਮੈਲਟਨ, ਵੁਡਲੀ, ਵੈਰਬੀ ਤੇ ਪੈਨਕਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਖਤੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਡਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰ ਰੈਲੀ ਵੀ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਐਡੀਲੇਡ ਵਿਖੇ ਵੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਸਕੁਏਅਰ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਅਤੇ ਪਰਥ ਵਿਖੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਘਿਰ ਗਏ ਸਨ। शांत रहो। वो अज साडे किसानी संघर्ष नूं हमायत करन आए ने। ये गलबात दा जिहड़ा जरिया है, मोदी साडा दुश्मन है। मोदी कौन है? मोदी कौन? ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਮਾਇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋਏ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਥੱਲੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। अक्षय कुमार जी ਵੀਰੋ शांत रहो। वो अज साडे किसानी संघर्ष नूं हमायत करन आए ने। ये गलबात दा जिहड़ा जरिया है, मोदी साडा दुश्मन है। मोदी कौन है? मोदी कौन? ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬੀ ਬਿਆਨ ਨੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਲਓ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਖੋਵੋ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਚ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਾਫਲੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਾਫਲੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਦੱਬਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਹੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜਨਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਾਫਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੱਥਾ ਟ੍ਰੇਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੇ ਕਾਫਲੇ ਰੁਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਡਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਢਿੰਗੜ ਤੋਂ ਅੱਜ ਜਥਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਾ।
ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਗਰ 'ਚ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਜੀ, ਇਦੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਮਗਰ ਸੰਗਤ ਮਾਈਆਂ ਵੀ ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਲੈਤੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੌਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਆ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮਗਰ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਖੜਾਂਗੇ। ਖਾਲਸਾ ਬਾਜਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰਿਆ ਇਹ, ਮੋਦੀਆਂ ਦੇ ਅਡਵਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬਣਾਏ, ਝੁਕਾਏ ਤੋਂ ਝੁਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਇਹ। ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਕੱਢਦੇ ਵੀ ਇਹ ਝੁਕ ਜਾਣਗੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਖੜਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਯੂਥ ਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਯੂਥ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਤੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋੜ ਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਟੀਮ ਵਾਈਜ਼, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕਰਨ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ ਬਾਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਸ਼ਨ, ਮੱਠੀਆਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕਾਫਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕਾਫਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੂਜਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ 9 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਫੇਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਲੇ ਪੈਰੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰੀ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਉਹ ਰੇਹ ਪਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਰੇਹ ਕਟਾਉਣਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੋਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਆਪਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਢਿੰਗੜ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 5-6 ਮਣ ਮੱਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਕਾ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਬੰਦ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ 'ਚ ਹਮਾਇਤ ਕਰੋ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਇਹ ਚੱਲੂਗਾ ਜੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਜੰਗ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਡੰਗ ਟਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਤੇ ਅੜੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਰ ਕੀਮਤ ਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਗਾ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣੀ। ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਵਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲ, ਜੰਗਲ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਹਿਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ
ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਉਹ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਬਟਾਲਾ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ 8 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮਾਝਾ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਅਖਾੜਾ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜੰਮ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਵੀ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ 6ਵੀਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਔਰ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ 6ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 8 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਟਾਲਾ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਹੋਊਗਾ 8 ਦੀ ਜੋ ਸਮੁੱਚੀ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਟਾਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ 8 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਦੂਣਾ ਤੀਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਫਿਰ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਜੋ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹੰਕਾਰੀ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬੜਾ ਸ਼ੰਕਾ ਭਰਪੂਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਯਕੀਨ ਉੱਠ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੱਚਾ ਬਣ ਕੇ ਦੱਸੇ, ਉਹਦਾ ਯਕੀਨ ਬਣਾਉਣ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। RBI ਦੀ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 8 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਉਪਰੰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੱਦ ਛੱਡਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿਖੇ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਪਰੰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਹੋਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਕੀਰਤਨ ਰਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵੀ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹਯਾਬੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਅਰਦਾਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹੀ ਅੱਜ ਅਰਦਾਸ ਸੀ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਉਹਦੀ ਫਤਿਹਯਾਬੀ ਤੇ ਜੋ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਿੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੋ ਅੱਜ ਆਵਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਵੇ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨ ਠੰਡ ਤੇ ਧੁੰਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ 'ਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਾਸਤੇ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਔਰ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਧੋਤੇ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ, ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ, ਪਰ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਫਲਤਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਫਲਤਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ 12ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ ਤੇ ਲੇਖਕ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬੇਹੱਦ ਮਕਬੂਲ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦਹਿਲਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਮੁੱਠਭੇੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਸ਼ੱਕੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ 2 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਆਰੋਪੀਆਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਲక్ష్ਮੀ ਨਗਰ ਇਲਾਕਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਦਹਿਲ ਉੱਠਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸਵਾਰ ਸ਼ੱਕੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਕਰੀਬ 13 ਰਾਊਂਡ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ 5 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਵਾਬੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ 5 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਤੇ 2 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਮਲਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦਹਿਲਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਰੋਪੀਆਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਮਾਇਤ। ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਖਿਆਲ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਠੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਬਣੀ ਭਾਂਬੜ। ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਪਹੁੰਚੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ। ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਬੋਲਣ ਲਈ ਵਧੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਵਧਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਹ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਰਵਾਨਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੰਦ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲਾਮਬੱਧ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵੀ ਤੇ ਲੇਖਕ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ।